بڑی شاندار بات. حضرت عمر کے پاس آیا, آگے کہنے لگا اے عمر میں نے قتل کر دیا ہے, ادھر میری طرف دیکھے, ایک قتل مجھ سے ہو گیا ہے, بڑی معافی مانگی ہے, کوئی ایسی نیکی بتاؤ میں کروں تو اللہ مجھے قتل معاف کر دے, کوئی نیکی کروں تو اللہ مجھے. حضرت عمر نے فرمایا تیری ماں ہے گھر میں؟ کہنے لگا حضور ہے. فرمایا جا کے قدموں میں بیٹھ جا, ماں کی خدمت کر, اللہ قتل بھی معاف کر دے گا. ماں کی خدمت کر, اللہ قتل بھی. اور پھر آپ کو بتاؤں اماں تو راضی بڑی جلدی ہو جاتی ہے. اماں تو راضی, میں آپ کو سچی بات, میری اماں جی مرحومہ, میرے بھائی زیادہ کام کرتے تھے, زیادہ خدمت کرتے تھے, لیکن میں رات کو 10 منٹ بیٹھتا تھا چارپائی پہ, پیر دباتا تھا, صبح دیسی گھی کی روٹی میرے لیے الگ تیار ہوتی تھی, اور میں کبھی کبھی پیر چوم لیتا تھا تو میری ماں محلے کے ساری بیویوں کو کہا کرتی تھی تمہیں پتہ نہیں میرا بچہ کتنا فرما بردار ہے, تمہیں علم نہیں میرا بچہ کتنا پیارا ہے. اور میرے صاحبوں, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, آپ کو سچی بات بتاتا ہوں, دکھ سارے زمانے کے انسان جھیل لیتا ہے. وزیر اعظم کے پاس چلے جاؤ تو دکھوں سے اتنا سکون نہیں ملتا جتنا ماں کا آنچل میلا بھی ہو اور بچے پہ ڈال دے تو جتنا سکون اس بچے کو ملا کرتا ہے, وہ وزیر اعظم کے پاس جانے سے بھی نہیں ملتا. رسول رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں اور باپ یہ تیرے جنت اور دوزخ ہیں, اگر ان کو راضی کر لیا تو جنت اور دوزخ راضی, جنت تجھے مل گئی, اور اگر ان کو ناراض کیا تو دوزخ تیرا مقدر ہو گئی. ماں اور باپ تیری جنت اور تیرا دوزخ ہے, ان کی دعائیں لو, ان کے قریب بیٹھو, ان کی خدمت کرو. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ماں جی بوڑھی تھی. آپ کو پتا ہے حضرت ابو ہریرہ کا حال کیا تھا؟ میرے نبی سے سنی تھی نا حدیثیں. جناب ابو ہریرہ نے شادی پتہ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ ماں بوڑھی تھی, خدمت کرتے رہے. اور میں آپ کو نکال کے دکھاؤں گا حدیث. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنی ماں کو اٹھا کے باتھ روم میں بھی لے کے جاتا تھا, میں اپنی ماں کا پخانہ بھی صاف کرتا تھا, میں خدمت بھی کرتا تھا. فرماتے ہیں ایک دن میرے دل میں خیال آیا میں نے بڑی خدمت کی ہے, لیکن فرماتے ہیں حد ہو گئی. جناب عمر کے پاس ایک شخص آیا, آگے کہنے لگا اے عمر میں اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا ہوں, میں نے حق ادا کر دیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سوچتا تھا میں بڑی خدمت کرتا ہوں, لیکن جب اس شخص نے حضرت عمر سے آ کے کہا نا کہ میں بڑی خدمت کرتا ہوں, میری ماں بوڑھی ہے, چارپائی پہ پیشاب کر دیتی ہے, پخانہ کر دیتی ہے, میں اس کو صاف کرتا ہوں, دھوتا ہوں. وہ شخص کہنے لگا میری ماں بھی بچپن میں میرا پخانہ دھوتی تھی, میں بھی بڑھاپے میں اس کا دیتا ہوں, حق ادا ہو گیا. یار کمال کر دی, یہ بات زندگی بھر یاد رکھنا. اور ایسی حسن حال بات کی حضرت عمر نے. حضرت عمر کہنے لگے کوئی نہیں حق ادا ہوا. کہنے لگا جی وہ بھی پخانہ دھوتی تھی, میں بھی صاف کر دیتا ہوں, وہ بھی میرا پیشاب اپنے کپڑوں پہ برداشت کرتی تھی, میں بھی کر لیتا ہوں. آپ فرمانے لگے نہ بھائی حق ادا نہیں ہوا. آپ فرمانے لگے تو اس کا پیشاب دھوتا ہے نا, تو پخانہ صاف کرتا ہے تو تو دعا بھی مانگتا ہے یا اللہ اسے پردہ دے دے, تو دعا بھی مانگتا ہے اسے پردہ دے دے, لیکن تو اس کی چھاتی پہ پیشاب کرتا تھا, تو اس کے سینے پہ پخانہ کرتا تھا, صاف بھی کرتی رہتی تھی, تیری لمبی عمر کی دعا کرتی تھی. فرمایا تیرے اور اس کی خدمت میں فرق ہے, تو خدمت کرتے سوچتا ہے اللہ پردہ دے دے, اور وہ خدمت کر کے کہتی تھی یا اللہ میری عمر بھی اس کو لگا دے. جناب عمر فرماتے ہیں بات سنی تو تڑپ اٹھا, چیخ نکلی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رو کے گھر آیا, ماں کے قدم چوم کے کہا یا اللہ میری ماں کو لمبی زندگی عطا فرمانا, یا اللہ اسے لمبی زندگی دینا. یارو یہ سچی بات نہیں؟ ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو اولاد کہتے ہیں یا اللہ پردہ دے دے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے, کبھی اماں نے بھی کہا یا اللہ پردہ دے دے. میں نے ایسے بچے بھی دیکھے, سر بڑا ہے, جسم وزنی ہو گیا, بچہ چل نہیں سکتا, بیٹھ نہیں سکتا, ماں 10 15 سال تک بچے کا پیشاب دھوتی ہے, لیکن کبھی نہیں کہتی یا اللہ پردہ دے دے, کبھی نہیں کہتی یا اللہ پردہ دے دے. جناب عمر فرماتے ہیں تجھ میں اور ماں میں فرق ہے, تیرا انداز اور ہے, اس کا انداز اور ہے, تیرے دل میں ارادہ اور ہے, اس کے دل میں بات اور ہے. ماں اور باپ کی خدمت. نبی پاک صاحب الاولاق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اجازت مانگی, کہا حضور میں یمن کا رہنے والا ہوں, میرا دل کرتا ہے آپ کے پاس آ جاؤں, میری اماں نہیں مانتی. حضور نے فرمایا مت آنا, ماں کے پاس رہنا, مت آنا. ماں کے وہ تبلیغ والے جو ماں باپ کو چھوڑ کے اور بچوں کو لے جاتے ہیں, اور وہ جہاد والے جو ماں باپ کو چھوڑ کے اور بچوں کو لے جاتے ہیں, اور وہ پیر صاحب جو ماں باپ کو چھوڑ کے بچے کو پیر خانے رکھ لیتے ہیں, انہیں ڈرنا چاہیے اللہ سے. جب نبی نے ماں باپ والے کو
जिहाद की इजाजत नहीं दी, हिजरत की इजाजत नहीं दी, जब रसूल पाक ने उसे कलमा एलान हक कहने के लिए निकलने की इजाजत नहीं दी, तो तबलीग कहाँ की बात है, खिदमत पीर कहाँ की बात है, और जिहाद की तरफ से उठा के ले आयो। माँ और बाप की खिदमत करो। हुजूर ने फरमाया अलज़िमाहु अलज़िमाहु अलज़िमाहु, माँ बाप से चिमटे रहो, घर में रहो, अल्लाह हज का सवाब भी देगा, तबलीग का सवाब भी देगा, जिहाद का सवाब भी अता फरमाएगा, मरोगे तो शहादत का दर्जा भी अता फरमाएगा। चिमटे रहो। अच्छा, मैं आला हज़रत फाज़िल बरेलवी भी जुमला लिखते हैं तो कमाल ही कर जाते हैं। हुजूर ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। जन्नत कहाँ है? जन्नत माँ के कदमों के नीचे। आला हज़रत फरमाते हैं लोगों, जन्नत आखिरी मंजिल है कामयाबी की। जो कामयाब होगा जन्नत में जाएगा ना। आप फरमाते हैं जो आखिरी मंजिल है वो तो माँ के कदमों से शुरू हो रही है। नहीं समझे बात? आला हज़रत फरमाते हैं जो आखिरी मंजिल है ना, आखिरी, वो तो शुरू हो रही है माँ के कदमों से। भाई जन्नत आखिरी मंजिल है कामयाबी की, शुरू किधर से होती है? माँ के। आप फरमाते हैं आखिरी मंजिल जब माँ के कदमों से शुरू होती है तो तुम बाकी किधर भागते फिरते हो? माँ के कदमों में आके बैठो। किधर दौड़े फिरते हो? वापस आओ, माँ के कदमों में आओ। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को दर्श दिया। आपको पता है सहाबा के बाद सबसे बड़े आशिक का नाम अवैस करनी है। सहाबा के बाद सबसे बड़े आशिक रसूल का नाम नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर से फरमाया उमर माँ की खिदमत करो, रहो घर में, नबी तुम्हें याद रखेंगे। हुजूर ने फरमाया उमर यमन से मेरा एक आशिक आएगा। हुजूर ने नहीं देखा, उन्होंने हुजूर को नहीं देखा। हुजूर क्या फरमाते रंग उसका सांवला होगा, चेहरे पे दाग होंगे, जिस्म उसका दुबला पुतला होगा, कपड़े सादे पहनेगा, बात जरा तेजी से करेगा, जुमले जरा थोड़े बोलेगा। सारी निशानियां हुजूर ने बता के कहा, ना मैंने उसे देखा है ना उसने मुझे देखा है। सारी निशानियां बता के कहा, ना मैंने देखा है ना उसने मुझे देखा है। फरमाया वो आ नहीं सका, उमर वो आ नहीं सका इसलिए कि माँ की खिदमत करता रहा है। वो आएगा तेरे पास। एक रवायत है कि उमर तू जाना, एक कहते वो तेरे पास आएगा। क्यों? इसलिए हुजूर को पता था मैं जाऊंगा तो उसकी माँ का भी इंतकाल हो जाएगा। वो आएगा तेरे पास। हुजूर ने फरमाया उमर उस मेरे गुलाम की शान जो है, अगर अल्लाह को कसम दे दे तो अल्लाह उसकी कसम पूरी करता है। फरमाया उमर हो सके तो मेरी उम्मत के लिए दुआ कराना, हो सके तो उससे मेरी उम्मत के लिए दुआ कराना। वली चिल्लों वाले को नहीं कहते, वली लंबे चौड़े वाले को नहीं कहते, दुआ बड़ी पगड़ी वाले से सिर्फ नहीं कराई जाती। मैं रमजानुल मुबारक के जुमातुल मुबारक के मौके पर आपको दरसे हिदायत देता हूं, जो माँ का फरमाबरदार है उससे जाकर दुआ कराना, जो माँ की खिदमत करने वाला उससे दुआ कराना। इसलिए कि उससे दुआ कराने का हुक्म मेरे नबी ने इरशाद फरमाया। जो माँ का खिदमत गुजार है मेरी उम्मत के लिए। रसूल पाक के एक सहाबी हैं मोहम्मद बिन सिरीन, मदीने में खजूरें बड़ी महंगी हो गई, 1000 रुपए का खजूर का दरख्त मिलता था। मोहम्मद बिन सिरीन की माँ कहने लगी बेटा खजूर की जड़ का एक टुकड़ा मुझे चाहिए। हजरत मोहम्मद बिन सिरीन ने कुल्हाड़ा पकड़ा, आपके मुलाजिम कहने लगे किधर जा रहे हो? फरमाया खजूर काटने। उन्होंने कहा हजरत जी क्या करनी है? फरमाया उसकी जड़ का एक टुकड़ा अम्मा ने मांगा है। उन्होंने कहा 1000 दिनार का दरख्त है और आधे दिनार का खजूर का वो भी नहीं मिलेगी जड़, तो आप थोड़े दिन इंतजार करें, किसी का गिर जाएगा, कोई तूफान आएगा तो नीचे से जड़ निकाल के दे देना। हजरत मोहम्मद बिन सिरीन कहने लगे तुम्हें तुम्हारी माँ रो, मेरी अम्मा ने मांगा है, मेरी माँ ने मांगा, मेरी माँ ने। फरमाया 1000 दिनार की बात करते हो, 1,00,000 दिनार का भी हो तो, करोड़ दिनार का भी हो तो, जब अम्मा ने मांग लिया है तो, जब अम्मा ने मांग लिया है तो कुछ भी हो जाए। फरमाया मैं काटूंगा 1000 दिनार का दरख्त। काट दिया दरख्त, जड़ निकाली, ला के माँ की खिदमत में पेश की। माँ ने वो जड़ ली, उसका कोई नुस्खा था वो बनाया, जहां भी चाहिए था इस्तेमाल किया। मुस्कुरा के माँ ने देखा और जब माँ ने दुआ दी तो मोहम्मद बिन सिरीन की आंखों में आंसू आ गए, बाहर निकले। तो आदमी आपसे कहने लगा हजरत जी क्या हुआ, रो रहे हो? आप फरमाने लगे कायनात की सबसे बड़ी खुशी मिली है मुझे, मेरी अम्मा ने दुआ अता फरमाई है। ये मेरे हबीब के सहाबा हैं, मैं किसी वाक्य को नहीं अर्ज कर रहा, नबी पाक के सहाबा की माँ ने दुआ दे दी, काम बन गया।
अम्मा ने दुआ कर दी, मेरे साहिबो माँ और बाप की खिदमत रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ बाप की खिदमत का दर्स इरशाद फरमाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते दिल बड़ा करता था हुजूर के साथ जाऊं, जी बड़ा करता था जिहाद को जाऊं, मैं भी हुजूर की क़यादत में जिहाद करूं। आके अर्ज किया अम्मा से जाके कहा अम्मा जी मैं जाने लगा हूं, अब मुझे मत रोकना। फरमाते मेरी माँ छुपते छुपाते किसी तरीके से मुस्तफा तक पहुंच गई। फरमाते हैं अम्मा जाके कहने लगी